হাই রোহিত, কি খবর? হ্যালো, কেমন আছো? আমার তো চলছে, তুমি কেমন ওই আছো? চলছে, ওই একরকম, মানে চলছে, বসে আছি চুপচাপ, আর কিছু নয়। চলছে আর চলবেও। দিস লকডাউন ইজ তো কিছু আই নেই। আই ডোন্ট নো, হাউ লং দিস উইল গো অন, বাট ওইটা একটু এনিওয়ে, ফ্রাস্ট্রেটিং বাট স্টিল। oi. But then, for those who don't know, Rohit is the fifth generation to Darik Grandsons, which is a heritage Bengali sweets brand. And we'll come to know a bit more about his brand and also about him. By the way, the first time we met, I think we haven't really met, but the closest I could go was in your city in St. Xavier's in Newtown. Exactly. I think a year, You if came I'm as a not judge wrong. for the last year only. You came as a judge for one of the events, basically a business plan Yes, so that company. was that was a B plan competition, right? And you were one of the organizers. Yeah, I was one of the organizers and the MC over there for the entire event. Okay. But unfortunately, we We hardly could haven't interact interacted, yeah, there. But exactly. then, yeah, exactly. So, but the first time we are meeting online. Yes. So another high for that. By the another thing was that we were discussing over a call regarding that special cake. So 28th July is my birthday. So I'm sure you're planning something Oh, for that absolutely. I'm particular cake. specially planning something grand Cake. for you. Oh, great. I'll be waiting for that. Absolutely. Anyway, so first thing first, when was your brand started? See, 1885, Darik Ghosh, the main owner, he was the Okay. entrepreneur. So he started his family business. So basically, he had a dairy farm business, and then সেখান থেকে মিষ্টির দোকান উনি স্থাপিত করেন শ্যামবাজারে। 77 Shambhajar was the first sweet shop under Darik Brands. সেখান থেকে So that is still there. সেটার অ্যাড্রেসটা চেঞ্জ হয়ে গেছে, এখন it's basically 126A বিধান সরণি, but it's Okay. there absolutely. and সেটাকে লেগেসিটাকে এগিয়ে নিয়ে যান ওনার মেজো ছেলে, that is নিশিকান্ত ঘোষ. So under his reign, I would say, like territorial যেরকম কনকার আমরা করি, তো দারিক রিচ হাইটস বেসিক্যালি তখন রবীন্দ্রনাথের অন্নপ্রাশনে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মানে এইখান থেকে মিষ্টি অর্ডার করেছিলেন দারিক ঘোষ থেকে, দারিক গ্র্যান্ডসন্স থেকে, এবং সেটা থেকে মানে ওই পরিবার এতটাই খুশি হয়েছিলেন যে কবিগুরু তারপরে ওইখানে বলেছিলেন ওনার স্ত্রীকে যে দারিক হচ্ছে বাংলার শ্রেষ্ঠ রসস্রষ্টা। ইনফ্যাক্ট তখনকার দিনে কিছু কিছু অ্যাডভার্টিজমেন্টে লেখা থাকতো বাংলা ও বাঙালির বৃহত্তম রস প্রতিষ্ঠান হলো দারিক। So these were the catchy slogans or the catchy lines that you can relate back to the 1950s or the pre-independence era. আমার তো মনে হয় যে রবীন্দ্রনাথের নোবেল পাওয়ার পেছনেও কিছু তো দারিকের হাত ছিল। Who never knows? That sweet link is always there. You never know. হ্যাঁ, সেটাই আমি ভাবছিলাম। আর এনিওয়ে, আই থিঙ্ক আমি একটা আর্টিকেলে পড়ছিলাম অ্যাবাউট তোমাদের ব্যবসা সম্পর্কে, and there is a strange connection that you also have with London and the royalty over there. Exactly. মানে মিষ্টি সেটা অতদূর পৌঁছলো কি করে? Exactly. And could you tell a little more about the story behind it? Yeah, this story is basically like since it was all set up in the pre-independence era. So at that point, the East India Company was still ruling. So India was under the British rule at that point. So it was known as Darik Grandsons Private Limited. It was a private limited company. So in order to commemorate the coronation ceremony of King George VI, sweets were ordered from Darik. And at that point, the owner, মানে আমি যার কথা বললাম যিনি মেজো ছেলে, late নিশিকান্ত ঘোষ, ওনাকে একটা মেডেল as a token of appreciation দেওয়া হয়েছিল. And similarly, he spread his branch to London, that was near the Bishopsgate. তো ওই সূত্রে মানে দারিক মানে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সাথে টাই আপ করে নিয়ে লন্ডনেও একটা দোকান করেছিল ওই সময়। And there were various লন্ডনেও দোকান ছিল। Absolutely. Great. And in fact, তো তোমার কি মনে হয় যে the fact that এখন as the fifth generation যে তুমি ব্যবসায় এসছো, সেখানে কি what are the key learnings that you have from the previous generations? The main learnings that I have is basically why we are still prominent as a brand is because of the taste and the quality. Those are the main pillars of our success. And since we cater to traditional Bengali sweets and Bengalis have a sweet tooth,
though we are modifying and experimenting with sweets like Neo Mishti, everything is coming up, fusion sweets, but still we have a craving for those traditional sweets like kora paket, sandesh, shak sandesh, jol bhara, kacha golla. So these things won't die ever. So এই লেগেসিটাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য I will stick to the basic pillars, that's the quality and the presentability and the taste. তো এইগুলোকে with time and again আমি modify করার চেষ্টা করছি, because now the sweet content has come down, it's coming to about 40% sweet content, and সেখানে কিছুটা artificial flavorও add করতে হচ্ছে। আগেকার দিনে ছিল বেসিক্যালি জাগরি, মানে নলেন গুড় আর সাফরান, মানে জাফরান দিয়ে মিষ্টি বানানো হতো, সারা বছর এটা চলতো, মানে সারা বছর ধরে সাফরান কিংবা অন্য কোনো একটা সাদা পাকের সন্দেশ, আর শীতকালে হচ্ছে গুড়ের। সেটা এখন আর্টিফিশিয়াল সেন্ট চলে আসছে, যেরকম চকলেট, ব্ল্যাক কারেন্ট, বাটারস্কচ, স্ট্রবেরি, এই জিনিসগুলোকে ধরে রাখতে হচ্ছে টু রিচ আউট টু দ্য ইউথ অর টু রিচ আউট টু দ্য কাস্টমার্স বেসিক্যালি। বাট আমি একটা ইন্টারভিউতে অফ ইওর আই থিংক সাম অফ ইওর ফ্যামিলি দেখছিলাম যে দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট ইউ আর অলসো ফোকাসিং শুধু মিষ্টি নয়, যেহেতু অবাঙালিদের পপুলেশন বাড়ছে কলকাতায়, তো তাদের জন্য কিছু মিষ্টি ইউ হ্যাভ এক্স্যাক্টলি, তো সেইগুলোর ব্যাপারে। হ্যাঁ, তো সিন্স মানে এখন তো মানে খালি বেঙ্গলে তো খালি বাঙালিরাও থাকে না, মানে সব কমিউনিটির লোকেরা বাস করেন, তো মানে অ্যাজ আই সেড মানে টেস্ট এন্ড প্রেফারেন্স গুলোকে একটু চেঞ্জ করতে হচ্ছে। সো ফর দ্যাট উই হ্যাভ ঘিয়ের লাড্ডু, উই হ্যাভ কাজু কাটলি, যেটা নন বেঙ্গলিরা খুব প্রেফার করেন, কাজু বরফি, এরকম ক্ষীরের কিছু কিছু আইটেম আমরা প্রডিউস করছি, মানে যেগুলো টু রিচ আউট টু দ্যাম অ্যাজ ওয়েল। সো একটা দিকে বেঙ্গলি কাস্টমার্স উইথ আওয়ার ট্রেডিশনাল ইউএসপি, ট্রেডিশনাল সুইটস অ্যান্ড ক্ষীরের বেসড সন্দেশ ফর পিপল অফ আদার কমিউনিটিস, তাদের পুজোতে, তাদের গ্যাদারিংসে, তাদের রাইস সেরেমনি, হোয়াট এভার, ওরকম ভাবে আমরা কেটার করছি। সো ইটস আ ব্লেন্ড অফ বোথ দ্য থিংস টুগেদার। তোমাদের তো অর্গানাইজেশনে প্রচুর ল্যান্ডমার্ক মুভমেন্ট আছে, তার মধ্যে একটা যেটা শুনেছিলাম যে there is a link to even our chief মানে then chief minister BC Roy as well, তো সেটার ব্যাপারে একটু বলো। তখনকার দিনে আমাদের দুটো ফেমাস আইটেম ছিল, দ্যাট ইজ গোলাপি প্যারা অ্যান্ড আইসক্রিম শরবত। তো বিধানচন্দ্র রায় মানে যখনই ফ্রি থাকতেন তখন লোক পাঠিয়ে দিতেন কিংবা আমাদের দোকান থেকে ওই গোলাপি প্যারাটা অর্ডার দিতেন। And this, let me come to this Golapi Sharbat. This ice cream Sharbat was the first milkshake thing that was introduced in West Bengal. মানে তার আগে ওয়েস্ট বেঙ্গলের লোকেরা কেউ জানতো না মিল্কশেকের কনসেপ্ট কি, তো আমরা এই মিল্কশেকের কনসেপ্টটাকে আরম্ভ করেছিলাম with this ice cream শরবত। তো বিধানচন্দ্র রায় এই দুটোই খুব প্রেফার করতেন, হালকা মিষ্টির কিন্তু সুস্বাদু খেতে। In fact, BC Roy was মানে my grandfather was very close to BC Roy. আচ্ছা, আর অনেক ইনস্টেন্সেস হয়েছে যখন দাড়িক থেকে মিষ্টি নিয়েও গেছে। আচ্ছা, হ্যাঁ, ইনফ্যাক্ট হি ওয়াজ পার্ট অফ দ্য দুর্গাপুর ডেভেলপমেন্ট অথরিটি, ভাইস চেয়ারম্যান ছিলেন যখন দুর্গাপুর তৈরি হয়। আর তো তখন হি হ্যাড টু মিট বিসি রয় ফর quite a number of times. তো সেই সময় probably what you are talking about, the mishti, I can recollect now and I connect those dots. Anyway, একটা জিনিস বলো যে তোমার এডুকেশন হাউ মাচ, একটা মিষ্টির দোকান চালাতে গেলে সত্যি করে বলতে যে এডুকেশনের কতটা, হাউ ডু ইউ থিঙ্ক দ্যাট উইল ইম্প্যাক্ট টু টেক ইউর বিজনেস টু দ্য নেক্সট লেভেল? হয়তো এখন যে ব্যবসাটা আছে সেটা যেভাবে আছে সেভাবে চলবে, দ্য ওয়ে ইট ইজ, কিন্তু নেক্সট লেভেলে নিয়ে যাওয়ার জন্য ডু ইউ থিঙ্ক ইউর এডুকেশন উইল কন্ট্রিবিউট? দেখো মানে মাই এডুকেশন হ্যাজ বেসিক্যালি কন্ট্রিবিউটেড টু মি স্টেপিং ইনটু দ্য ফ্যামিলি বিজনেস। আমার গ্রাজুয়েশন ডেজ ব্যাক ইন পার্ক স্ট্রিট সেন্ট জেভিয়ার্স, সো ফাইনাল ইয়ারে একটা প্রজেক্ট করেছিলাম দ্যাট ওয়াজ বেসড অন মাই সুইট কনফেকশনারি। তো ওইখানে বেসিক্যালি আমি রিসার্চ অ্যানালিসিস করেছিলাম, মানে নিজের হাতে আমি প্যাম্পলেট ব্রোশার আমি বানিয়েছিলাম, সেটা আমি কাস্টমারদের কাছে নিয়ে গেছিলাম ফর ফিডব্যাক। On that basis, I prepared graphs to analyze where my concern is and how it was about say 50 years back. তো দুটোকে কম্প্যারিজন করে আমার কেস স্টাডিটা হয়েছিল। তো ওইখান থেকে আমার বেসিক ইন্টারেস্টটা অ্যাড আপ হয়েছিল যে আমি কিরম ভাবে এই রিসার্চটাকে আমি আমার মিষ্টির দোকানে কিভাবে ইমপ্লিমেন্ট করি। তো অ্যান্ড লাস্ট কয়েক বছর ধরে আই হ্যাভ বিন ইমপ্লিমেন্টিং দ্যাট অনলি, লাইক এই স্টাডিটাকে নিয়ে কিরম ভাবে থিওরিটিক্যালটাকে প্র্যাকটিক্যালি কিরম ভাবে আমি কনভার্ট করে নিয়ে এগিয়ে যেতে পারি। সো প্রবাবলি দিস এডুকেশন, লাইক I completed my MBA from St. Xavier's. So this has given me this entrepreneurship. Like এটার ইচ্ছাটা কিরম ভাবে আমি নিয়ে যাব, আগে নিয়ে যাব, এক্সপ্যানশন,
কিংবা যে বেসিক যে স্ট্রাকচার গুলো আছে, সাস্টেনেবিলিটি কনসেপ্টস, এইগুলোকেই কিরকম ভাবে আমি প্র্যাকটিক্যালি ইমপ্লিমেন্ট করবো। লাইক সত্যি কথা বলতে গেলে এখন ইটস লেবার ওরিয়েন্টেড, বাট একটা টাইমে আসবে যেখানে ইট হ্যাজ টু বি ইন ইকুয়াল ব্যালেন্স অফ মেশিন অ্যান্ড ম্যান পাওয়ার। অ্যান্ড পুরোপুরি মেশিনও আমরা করতে পারবো না, বিকজ সামহাউ মিষ্টির দোকান মানে ওয়েস্ট বেঙ্গলে যারা মিষ্টি আউটলেটসরা আছে, বেসিক্যালি ক্যাপিটাল অতটা নেই মানে ফর ইমপ্লিমেন্টেশন অফ ফুল মেকানাইজেশন। সো ইট হ্যাজ টু বি আ ব্লেন্ড অফ the labor and the manpower, the labor and machine together. So সেটাকে নিয়ে কিছুটা আমার মতে যে ফিউচারে গিয়ে হয়তো আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স নিয়ে আমরা এত কথা বলি, তো এই স্টুয়ার্ড কিংবা স্টাফ যাদেরকে দিয়ে আমরা সার্ভ করাই, তাদের প্রেজেন্টেশন কিংবা তাদের ক্লিনলিনেস কিংবা হাইজিন ইজ আ বিগ কোয়েশ্চেন। সো এইগুলো দিয়ে যদি আমরা কিছু কিছু রোবটস কিংবা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স যদি আনা যায়, সো উই ক্যান টেক দিস ফার। সো দিস ইজ আ লিঙ্কেজ অফ দ্য theory that I'm learning back in my education and a probable implementation in the future. Great to hear that. Could you tell me about that incident যখন you were mentioning about this city center এ সব মিষ্টি ওলাদের একটা জমায়েত হয়েছিল, and it was a food carnival. Exactly. সেখানে stall and this was one particular mishti which was not selling, but you made certain changes আর তাতে বিক্রি হলো. So how did that happen? What magic? Okay, I'll come to this. It was basically Nonengude Mishti Festival back in 2015. So এটা 3 দিনের একটা ফেস্টিভ্যাল ছিল, উইকেন্ডে, ফ্রাইডে থেকে আরম্ভ হয়, সানডে গিয়ে শেষ হয়। সো ফার্স্ট দিনকে গিয়ে দেখছিলাম যে কাঁচাগোল্লাটা ওয়াজ গিভেন ইন আ প্লাস্টিক কাপ। সো কাঁচাগোল্লা ওয়াজন্ট সেলিং। তো আই এক্সপেক্টেড ইট টু মানে ভালো ডিমান্ড থাকা উচিত, কাঁচাগোল্লা, রাবড়ি, রসমালাই, দিজ আর আর মেন আইটেমস, বাট এইগুলো সবকটা প্লাস্টিক কন্টেনার্সে দেওয়া ছিল। So I was questioning myself, what happened? Is the taste not good? Is the taste not up to the mark, or the quality? Somewhere are we lacking? So আমি দেখলাম, ভাবলাম। So পরের দিন আমি ভাবলাম যে কুমোরটুলি আমার বাড়ির পাশে, so I got these মাটির কন্টেনার্স, মাটির গ্লাস, মাটির বাটি, যেখানে ছানার পায়েস দেওয়া হলো, যেখানে রসমালাই, রাবড়ি এইগুলোতে সার্ভ করা হলো, আর সবুজ কলার পাতা, যে প্লাস্টিকের কাপের জায়গায় সবুজ কলার পাতার একটা কন্টেনার, যেখানে কাঁচাগোল্লা সার্ভ করা হলো। So Bengalis have this connection with mishti, মানে মিষ্টির সাথে মাটির ভাত, আর মিষ্টি মানে কলার পাতা, এই দুটো একটা কানেকশন আছে বাঙালিদের বহু যুগের সম্পর্ক এটার সাথে, একটা মানে একটা হারমোনিয়াস একটা রিলেশনশিপ। সো এই দুটোকে যদি ট্যাপ করতে পারি, সো প্রবলি আই ক্যান হিট দ্য বুলসআই, এন্ড দ্যাটস হোয়াট হ্যাপেন্ড। পরের দিন এভরিথিং গট সোল্ড আউট। The কাঁচাগোল্লা, the rabdi, I'm sure you had to increase the price for those matir bhat. Absolutely, I have to increase that because these are pretty expensive. But the magic is, even then, so price is not really the factor. The magic is it still worked because of the presentation. Absolutely. See, I told you initially, like the quality jodi ami maintain kori, tarpore I can focus on the presentation. So I knew my quality was top notch, my base was okay, these two pillars were set. Only thing left was the presentation part. So that was the third pillar that I had to tap. So I got আমার মনে হয় একটা বড় learning for most of the businesses that we have and in this generation is to bring, যেমন আমরা ব্যবসাটা এতদিন সার্ভাইভ করেছে because of those qualities which has been accepted by the market accept করেছে কোয়ালিটিটা। এর পরে I think to increase or to stay on in the market, আমার মনে হয় presentation is something, বা the learning that you have from your MBA বা from your graduation St. Xavier's, আমার মনে হয় সেইটা will be helping you further. Exactly, absolutely. মানে it's মানে same old wine in new bottle, that concept. Basically পুরনো পদ্ধতিটা, পুরনো রেসিপিটাকেই আমি নতুন প্রজন্মের কাছে কিভাবে তুলে ধরবো। Like people of our generation, the youth, how can I reach out to them? I'll add probably flavors, blackcurrant, strawberry, mint, এরকম কিছু বছর আগে I'll come to this, like যাদবপুর ইউনিভার্সিটির সাথে we all মানে West Bengal Sweet Meat Association had tied up. So we were experimenting with various flavors of Rasgulla, and তখন we had come up with gajorer Rasgulla, beetrooter Rasgulla, and pudinar Rasgulla. So this is the way, মানে Rasgulla লোকে পছন্দ করবে না, আমার নিজেরও ভালো লাগবে না, আমার বন্ধু বান্ধব মানে আমার প্রজন্মের লোকেরা কেউ পছন্দ করবে না, but Rasgulla when served in this kind of thing, black curranted Rasgulla, strawberry, beetroot, if you try out, experiment with all this, so automatically we can reach out to the customer base. So সেখানে আমি it's a fine mix of the old lot, the USP, the traditional items, and a blend of the newer ones. That's how you can grow. This is the main learning that I received and that I would take forward. দারুণ লাগলো কথা বলে। আমার মনে হয় future
খুবই ভালো হতে চলেছে ফর দাড়িক অ্যান্ড ফর অল অফ আস যারা হুয়া মিষ্টি লাভার। আনফরচুনেটলি এখন খোলা নেই দোকান, নয়তো চলে যেতাম, বাট আফটার দ্য লকডাউন শিওরলি উইল মিট আপ ওভার সাম নাইস পুদিনা রসগোল্লা মেবি। Absolutely, I'm looking forward to that. And the committee members, আপনাদের সাথে আমার তো দেখা হয়নি, but I would love to interact with you all. Subhashish Da has given me the privilege to come on board and to address you all. And after this lockdown, I really want to meet you in person and exchange views and ideas and whatnot. So, bhalo thakben, stay safe, stay healthy. Namaskar. Thank you.